चंगे रजवें पैसे कमा लैन, अरबां रुपये जदों मुकामी खाद साज फैक्ट्रियां वाले कमा लेंदे ने, डीलरस आवाम नूं किसानां नूं लुੱਟ लेंदे ने, ते फिर साडे हुक्मरान बाहरों खाद मंगवाते हैं। मुआशी मनसूबा साज साडे ज़रई पॉलिसी मेकरस जिहड़े ने वो अजे मनसूबे घड़ते हैं जिन्हां दे जरिए अशराफिया नूं ज़्यादा तो ज़्यादा ओबलाइज किया जा सके और माड़े अवाम दा, गरीबां दा, रिहाया दा, नमाणियां दा, अदम रसाई दे मारे होयां दा, नाशुनवाई दे डंगे होयां दा वध सो वध इस्तेसाल किया जा सके। क्योंकि जान बुझ के बाहरों खाद नहीं मंगाई जाती तो लोकली फिर मुकामी तौर पर प्यारिओ खाद की मसनूई किल्लत पैदा हो जाती है। जिहड़ी चीज़ की शॉर्टेज पैदा हो जाए उहदे रेट आटोमैटिकली वध जाते हैं। हुण किसान नूं 30 बोरियां जिन्हों खाद चाहिए सी जदों वो जांदा सी ते मूँह मंगे पैसे भी डीलर मंगते सन ते खाद भी 30 की थां ते 10 या 15 तोड़े उन्होंने देंदे सन। एक तो अरबां रुपए का ज़रे मुबादला डॉलर्स बाहर भेज के कणक लियावांगे, दूजा महंगाई वध जाएगी, आटे दीयां कीमतां वध जाणगीआं, रोटी नान महंगा हो जाएगा, फिर होर अज नालों भी। हुण भी किहड़ा गरीब आदमी रोटी खा सकदा है, एड्डी महंगी रोटी होई पई है। नान तुसीं वेख लो 30 रुपए की रोटी भी विकदी है, 35-40 रुपए का नान पिया विकदा है। साडे किसान नूं जिहदा टैलेंट किसे नालों घट नहीं, साडी सरजमीन दुनिया दे उत्ते अजिही धरती किते नहीं, लेकिन वसाइल नहीं फराहम कीते जांदे। प्यारिओ जिस शै दी लोड़ है साडे काश्तकार नूं उहनूं वो बर वक्त लभदी नहीं। वज़ीर आला पंजाब जनाब मोहसन नकवी कलपदे रहे, लेकिन खाद दी ब्लैक मार्केटिंग दे उत्ते अज तक काबू नहीं पाया जा सकिया। महकमा ज़रात दे ऑफिसर जिहड़े ने डीलर्स दे नाल रले ने, ज़िलई इंतज़ामिया दे जिहड़े अफसरान ने, DC साहिबान, कमिश्नर साहिबान कोशिश ही नहीं करते। प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स कित्थे ने? 47,395 मैट्रिक टन खाद लैके दरामदा यूरिया खाद लैके शिप पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। 10 दिन हो गए ने प्यारिओ कि साडा जिहड़ा गुजरांवाला एमनाबाद NFC का बड़ा वड्डा एक गोदाम है सरकारी, उहदे विच 2,40,000 बोरी खाद पई होई है। 10 दिनां दी खाद इत्थे आ चुकी है। कुल 9,47,700 बोरी खाद आई है, यानी एक बैरी जहाज हाली आया है। 10, 12, 15 दिनां दा वो आ चुके हैं। हुण गोदामां दे विच भी 10 दिनां दी खाद आ गई है तो 9,47,700 बोरी खाद पाकिस्तान च आ गई है, मौजूद है। लेकिन 10 दिनां दी खाद आ गई है तो वेचण दा हुक्म नहीं। इस वास्ते नहीं विक रही कि जेड़े लोकल कारखानेदारान ने ना, जेड़े अशराफिया दे नाल तलक रखते हैं, जिन्ना अरबां रुपये कमा लए ने ते हाली उन्हां दे थोड़े थोड़े कोई स्टाक रहिंदे होने ने, उन्हां होर थोड़े बहुते रुपये चाड़ छड्डे होने ने साडियां वड्डियां वज़ीरां नूं, अमीरां नूं, अफसरां नूं, बा इख्तियार तबके नूं, ब्यूरोक्रेसी नूं कि हाली ना ये खाद वेचिया जे। तो सिर्फ गुजरांवाला दे गोदाम विच हुणे आप सिपा सालार साहब चैक करवा लैन, 2,40,000 बैग दरामदा यूरिया खाद का पिया होया पिछले 10 दिनों तो, लेकिन एक बोरी वेचण की इजाजत नहीं। 10 दिनों दे विच गंदम की फसल के उत्ते जिहड़े बद असरात पे ने, उन्हां दा कौन जिम्मेदार है? इस ताखीर का कौन जिम्मेदार है? साडे प्यारे पाकिस्तान दियां अफवाज जिहड़ियां ने साडा फखर, उन्हां दे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साडे जनरल सैयद आसिम मुनीर इदराक रखते हैं। उन्होंने ये पता है कि ज़रात की तरक्की तो बगैर साडे प्यारे पाकिस्तान की मईशत
ਕਦੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤਾਈਓਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे वेखन वालिओ अस्सलामु अलैकुम। प्यारिओ कुछ दिहाड़े पहले असां एक विलॉग जिहदा कि टाइटल सी किसान दुश्मन हुकूमत तुहाडी सेवा दे विच पेश कीता। उहदे विच असां तुहानूं जानकारी दित्ती पई साडे हुक्मरान अफसरशाही दे नाल मिल के किस तरह अजिहियां ज़रई ते मुआशी पॉलिसियां बनाते ने। मुआशी मनसूबा साज साडे ज़रई पॉलिसी मेकरस जिहड़े ने वो अजे मनसूबे घड़ते ने जिन्हां दे जरिए अशराफिया नूं ज़्यादा तो ज़्यादा ओबलाइज किया जा सके और माड़े अवाम दा, गरीबां दा, रियाया दा, नमाणियां दा, अदम रसाई दे मारे होयां दा, नाशुनवाई दे डंगे होयां दा वध सो वध इस्तेसाल किया जा सके। जान बुझ के अमादन बाख्तियार तबका जिहड़ा है साडे मुल्क दा वो अजिहियां पॉलिसियां बनांदा है कि माड़ा मर के ही रह जावे ते तगड़ा होर मोटा हुंदा जावे। प्यारिओ असां तुहानूं ये दस्सिया कि पाकिस्तान दियां साडे अपने प्यारे देश दियां जिहड़ियां लोकल फर्टिलाइजर्स बनाउण वालियां फैक्ट्रियां ने, खाद साज कारखाने ने मुकामी, उन्हां नूं जान बुझ के वक़्त दिता जांदा है। साडे हुक्मरान वेले सिर कनक दी बजाई दा जदों कि मौसम आ जांदा है उहदे तो अगदों उहदे तो पहले इन्हां नूं खाद मंगवानी चाहिदी है पाकिस्तान दे विच, लेकिन ये जान बुझ के डिले करदे ने, ताखीर करदे ने, तसाहुल तो काम लैंदे ने कि दरामदा खाद जिहड़ी है यूरिया वो होर महीना लेट मंगाइए। उन्नी देर दे विच ये आपू मौका देंदे ने लोकल फैक्ट्रियां नूं जिहड़ियां साडे पाकिस्तान दियां खाद साज फैक्ट्रियां ने कि वो अपना सारा माल खुला वेच लैन, ब्लैक मार्केटिंग दे विच वेच लैन, चंगे रजवें पैसे कमा लैन, अरबां रुपये जदों मुकामी खाद साज फैक्ट्रियां वाले कमा लैंदे ने, डीलर्स अवाम नूं किसानां नूं लुੱਟ लैंदे ने ते फिर साडे हुक्मरान बाहरों खाद मंगवाते हैं। हालांकि पंजाबी च आखदे ने कि वेले दी नमाज ते कवेले दियां टक्करां। खाद ते इन्हां नूं मंगानी चाहिदी है कि जदों गंदम दी बुआई दा सीजन शुरू हुंदा है उदों पहले मंगा के गोदामां दे विच खाद रख लैनी चाहिदी है। लेकिन साडे हुक्मरान जान बुझ के ऐसा नहीं करते। कुछ सिट्टे बाज़ां दा, गवेड़ लाउण वालियां दा ये भी आखना है कि लोकल जिहड़ियां खाद बनाउण वालियां फैक्ट्रियां ने उन्हां दे मालिकान साडे वज़ीरे तजारत, वज़ीरे ज़राअत जिहड़े साडे वफाकी मिनिस्टर्स ने, साडे वज़ीरे सनअत हरफत जिहड़े ने उन्हां नूं मुबैना तौर ते वड्डियां रकमां दे दिंदे ने कि तुसीं जी जरा दरामदा खाद जिहड़ी बाहरों इंपोर्ट करनी है वो देर नाल मंगवाया जे ताकि साडा जिहड़ा पूरे साल दा स्टाक है यूरिया खाद दा जिहड़ा असां जमा कीता है सी उहनूं अपनी
ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਚ ਲਈਏ ਤੇ ਰੱਜ ਲਈਏ। ਚੰਗੀ ਖਾਦ ਬਲੈਕ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਨੇ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਬਸਤਾ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪੂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਭਾਅ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਕਣਕ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਲਾਣਾ ਹੈ ਓਨੀ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦਾ ਛੱਟਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਖਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀ ਤਾਈਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮੰਗਵਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਣਕ ਨੂੰ ਬੀਜਿਆਂ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸਾਂ ਉਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ, ਵਾਵੇਲਾ ਕੀਤਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਖਾਦ ਮੰਗਵਾਓ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਾਦ 4500 ਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਬੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਅੱਕ ਗਿਆ। ਬਲੈਕ 'ਚ ਖਰੀਦਦਾ ਤੇ ਖਾਦ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਚੂੰਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਲੋਕਲੀ ਫਿਰ ਮੁਕਾਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਖਾਦ ਦੀ ਮਸਨੂਈ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਰੇਟ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 30 ਬੋਰੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਦ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਡੀਲਰ ਮੰਗਦੇ ਸਨ ਤੇ ਖਾਦ ਵੀ 30 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 10 ਜਾਂ 15 ਤੋੜੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸਰ ਫਿਰ ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਬੁਆਈ ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਣਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੰਦਮ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੁਕਰਰ ਕਰਦਾ ਹਦਫ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਕਣਕ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਪੈਗੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਰੇ ਮੁਬਾਦਲਾ ਡਾਲਰਸ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਣਕ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਰੋਟੀ ਨਾਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਅੱਜ ਨਾਲੋਂ ਵੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦਾ? ਐਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਰੋਟੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਨਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, 35-40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਨ ਪਿਆ ਵਿਕਦਾ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰਈ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਜ਼, ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ੀ ਮਨਸੂਬਾ ਸਾਜ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਬਰ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁਯੱਸਰ ਹੋਵੇ, ਕਣਕ ਦੀ ਬੁਆਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਵੇ ਤੇ ਕਣਕ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁਯੱਸਰ ਹੋਵੇ, ਖਾਦ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਅਦਵਿਆਤ ਜ਼ਰਈ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬੀਜ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਦ 1 ਨੰਬਰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਜਾਲੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖਿੱਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਫੀਡ ਕਰਦਾ, ਗਜ਼ਾਈ ਇਜਨਾਸ ਉਗਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੰਢੇ ਪਿਆਜ਼ ਥੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਅਦਰਕ ਵੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀ ਧਰਤੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਸ਼ੈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬਰ ਵਕਤ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਲੈਕ 'ਚ ਖਰੀਦਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਅੱਧ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਸ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜਨਾਬ ਮੋਹਸਨ ਨਕਵੀ ਕਲਪਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਦ ਦੀ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਤ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡੀਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਨੇ,
ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਨ ਨੇ, DC ਸਾਹਿਬਾਨ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਸ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਦੀ ਰੜਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਵੇਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛੋਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲਾ ਵਲੌਗ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਾੜਾ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਭਈ ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਬਵਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਉਰੂਜ ਤੇ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੀ ਤਾਈਂ ਦਰਾਮਦਾ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ। 2.5-3 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਲਈ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਡ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਲ ਖਾਦ ਵਿਕ ਲਵੇ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਜੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 47,395 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖਾਦ ਲੈ ਕੇ, ਦਰਾਮਦਾ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਖਾਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਅਨਲੋਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਤਰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਏਮਨਾਬਾਦ NFC ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਗੋਦਾਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2,40,000 ਬੋਰੀ ਖਾਦ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖਾਦ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖਾਦ 2,40,000 ਬੋਰੀ ਏਮਨਾਬਾਦ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਹੀ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਫਾਤੀ ਕਸਬਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਿਮਿਟਿਡ NFC ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਦਾਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਤਰ ਗਈ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਖਾਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਖਾਦ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ 2,40,000 ਬੋਰੀ ਖਾਦ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਖਾਦ ਆ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ NFC ਦਾ, ਉੱਥੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਲੋਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਬਲੈਕ 'ਚ ਪੈ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ। ਜਿਹਨੂੰ 20 ਤੋੜੇ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨੂੰ 5 ਤੋੜੇ ਪੈ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਬੋਰੀ ਖਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਦ? ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ 10-12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਂ ਸਟਾਕ ਕਰ ਛੱਡੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ ਮਿਲਦੀ? ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੁੱਲ 9,47,700 ਬੋਰੀ ਖਾਦ ਆਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਬੈਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਲੀ ਆਇਆ 10-12-15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 9,47,700 ਬੋਰੀ ਖਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਲਜ਼ ਸਟਾਫ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਏਮਨਾਬਾਦ ਵੀ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਖ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੇਲਜ਼ ਸਟਾਫ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਖਾਦ ਵੇਚਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ 'ਚੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਵੇਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦੱਸਣਗੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ, ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹਾਲੀ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭਈ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚੀਏ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੋ ਗੋਚਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ
ਭਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖਾਦ ਆਈ ਏ ਤੇ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ਰਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਏ ਕਮਾ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਹਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੋਈ ਸਟਾਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਰੁਪਈਏ ਚਾੜ ਛੱਡੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਾ ਇਖਤਿਆਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ, ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਹਾਲੀ ਨਾ ਇਹ ਖਾਦ ਵੇਚਿਆ ਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਦ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਸਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਲਤ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਦ ਦੀ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਖਰਬਪਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਕਟਰੀ ਓਨਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਈ ਹਾਲੀ ਰੋਕੋ, ਹਾਲੀ ਤੁਸਾਂ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ। ਉਦੋਂ ਵੇਚਿਆ ਜੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਟਾਕ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਬਲੈਕ 'ਚ ਵਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟਡ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਦਰਾਮਦਾ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ, ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜੇ। ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਸਾਡੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ਰਾਤ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਸਦਾਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਦਾਰਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਨ ਦੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੁਤਅੱਦਦ ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ, ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਏਡੇ ਅਹਿਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰਾਤ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਹਾਮਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੀ ਮਈਸ਼ਤ ਹੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਈਸ਼ਤ, ਸਾਡੀ ਇਕਤਸਾਦੀਆਤ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਲਾਇਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਫੀਸਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਤਸਾਹੁਲ, ਕੁਛ ਨਾਲਾਇਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਚੁਣੀਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਡੇ ਖਵਾਨਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਲਾ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਮਾਹਿਰੀਨ ਜ਼ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫੌਰੀ ਫਰਾਹਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਾਈ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹੋਣੀ। ਖੁਦ ਕਫੀਲ ਅਸਾਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੰਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾਮਾਲੂਮ ਵਜੂਹ ਦੀ ਬਿਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸਾਹੁਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਖੀਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਨ, ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਕ ਅਫਵਾਜ ਦੇ ਸਿਪਾਹ ਸਾਲਾਰ ਜਨਾਬੇ ਜਨਰਲ ਸੈਯਦ ਹਾਫਿਜ਼ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਮਾਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਚਲੋ ਆਲੀ ਮਰਤਬਤ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਖਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਦਰਾਮਦਾ ਖਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅੱਪੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਇਹ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਦਾਰੇ, NFC ਬਿਲਖਸੂਸ
ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾइंड ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਆਪ ਸਿਪਾ ਸਾਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲੈਣ 2,40,000 ਬੈਗ ਦਰਾਮਦਾ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਪਤਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਤਸਾਹੁਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਔਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਮ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦ ਅਸਰਾਤ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ? ਇਸ ਤਾਖੀਰ ਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੁਰਤ, ਇਹ ਜਸਾਰਤ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕਿ ਚੰਦ ਦਿਹਾੜੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਇਨਕਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜ਼ੇਰੇ ਸਦਾਰਤ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ। ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਫਖਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈयद ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਇਦਰਾਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਕਦੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤਾਈਓਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜਾਮਿਆ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਪਾ ਸਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰਾਅਤ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜ਼ਰਾਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਚੂੰਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਦਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਲੌਗ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਕਿਸ ਕਦਰ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰਾਅਤ ਵਧੇਗੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਔਰ ਬਰਾਮਦਾਤ ਵੀ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਰੇ ਦਸਤ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਏ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰੀਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਜ਼ਰਾਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ 'ਚ ਅਰਜ਼ ਪੈ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਖਿਤਾਬ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੜੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਪਲਾਈ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕਈਆਂ ਦਹਾਈਆਂ ਅਸ਼ਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਜਾਗ ਪਏ ਔਰ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਨ ਨੂੰ, ਮਹਿਕਮਾ ਸਨਅਤ ਦੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੇ ਇਹ NFC ਦੇ ਪੂਰੇ ਗੋਦਾਮ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ 9,47,700 ਬੋਰੀ ਖਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵੀ ਇਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਗੋਦਾਮ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਈ ਮਿਲਦੀ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਰ ਵਕਤ ਖਾਦ। ਚਲੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੂੰਹ ਮੰਗੇ ਦਾਮੋਂ ਖਾਦ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਵੀ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਮਰਦਾ ਕਿਆ ਨਾ ਕਰਦਾ ਦੇ ਮਿਸਦਾਕ ਉਹ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੇ ਵਾਫਰ ਖਾਦ ਆਈ ਹੈ, ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ?
की वजह है, कदों सहर टुटेगा, कदों ताईं प्राइवेट ਜਿਹੜੇ फैक्ट्री मालकान ने खाद बनाने वाले उन्होंने स्टाक क्लीयर होणगे तो फिर साडी दरामदा खाद जिहड़ी सरकारी खाद है जिहड़ी सस्ती मिल जाएगी किसान नूं, जिहड़ी आम मिलेगी, फिर उहदी वारी आएगी। सानूं यकीन है कि अल्लाह पाक सच्चा साहिब साडे पाकिस्तान दे किसानां दे उत्ते करम करेगा और साडे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिन्हां दे हुजूर मैं गुजारिश की अपील की है अपने किसानां दी तर्जमानी करदियां होयां उन्हां दी खिदमत दे विच हाड़ा पाया है, वो भी फौरी तौर दे उत्ते कोई हुक्म सादर करनगे और कल तो ही इंशाअल्लाह किसानां नूं वाफर खाद मिलन लग पैगी जिहड़ी कि गंदम दी फसल दी इस वेले बड़ी वड्डी ज़रूरत है। तो जदों गंदम दीयां फसलां नूं मतलूबा खाद मिलेगी इंशाअल्लाह साडी धरती बड़ी सरसबज है, वाफर गंदम इंशाअल्लाह पैदा होएगी और असी गंदम दी पैदावार च खुद कफील भी हो जावांगे तो जिहड़ा हदफ भी असां इंशाअल्लाह मुकर्रर कीता है वो भी असी हासिल कर लवांगे। तो अल्लाह पाक दे करम नाल ते चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब की मेहरबानी नाल सानू फिर गंदम इस वारी दरामद भी नहीं करनी पवेगी। प्यारिओ इहदे नाल ही हुण मैनूं दिओ इजाज़त, रब राखा ते अल्लाह बेली। रौनक हो जाऊं चट में चल मेले नू चली